ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் 2 ஃப்ரம் ட்ரேட் டு டெரிட்டரி லெசனில் இருக்கிற புக் பேக் கொஷின்ஸ் 1 மார்க் 2 மார்க் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் எல்லா கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 2 பேஜ் நம்பர் 11 இருக்குது. ஃப்ரம் ட்ரேட் டு டெரிட்டரி இதோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். First, choose the correct answer. First question, the ruler of Bengal in 1757 was option B, Sirajudullah. Second one, the Battle of Plassey was fought in answer A, 1757. Third one, which among the following treaty was signed after Battle of Buxar? Option A, Treaty of Allahabad. Fourth one, the Treaty of Pondicherry brought the Das Carnatic War to an end. Answer B, second. Fifth one, when did Hyder Ali crown on the throne of Mysore? Option B, 1761. Next question. The Treaty of Mangalore was signed between option C, the British and Tipu Sultan. Seventh question, who was the British Governor General during Third Anglo-Mysore War? Option C, Lord Cornwallis. Eighth one, who signed the Treaty of Bessian with the British? Option A, Bajirao II. Ninth one, who was the last Peshwa of Maratha Empire? Option D, Bajirao. Tenth one, who was the first Indian state to join the subsidiary alliance? Option B, Hyderabad. Next, fill in the blanks. First question, the Treaty of Ali Nahar was signed in 1757. Second one, the commander-in-chief of Sirajudullah was Mir Jafar. Mirjafar. Third one, the main cause for the Second Carnatic War was dash, the issue of succession. THEISSUE of SUCCESSION, succession. Fourth one, Das adopted the policy of doctrine of lapse to extend the British Empire in India. Lord Dalhousie. LORD, Lord DALHOUSIE, Dalhousie. Fifth one, Tipu Sultan was finally defeated at the hands of Das, Arthur Wellesley. ARTHUR WELLESELY. Sixth one, after the death of Tipu Sultan, Mysore was handed over to Krishna Raja Wadayar III. KRISHNA, Krishna. RAJA, Raja. ODAYAR, Wadayar. Seventh one, in 1800, Das established a college at Fort William in Calcutta. Lord Wellesley. LORD, Lord WELLESELY, Wellesley. Next, match the following. First one, Treaty of Axilla Chapli, the first Carnatic War. Treaty of Salbai, the first Maratha War. The Treaty of Paris, third Carnatic War. Treaty of Srirangapatnam, third Anglo-Mysore War. Treaty of Madras, first Anglo-Mysore War. 5, 1, 3, 2, 4. Next, state true or false. First question, after the death of Alivadi Khan, Sirajudullah ascended the throne of Bengal. True. Second one, Hector Munro led the British forces in the Battle of Plassey. False. Third one, the outbreak of Austrian War of Succession in Europe was led to Second Carnatic War in India. அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸு. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கர்நாடிக் வார் தான், அது ரீசனாக இருக்கும். ஃபோர்த் ஒன், சர் எலிஜா இம்பே வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் அட் ஃபோர்ட் வில்லியம் இன் பெங்கால். ட்ரூ. ஃபிஃப்த் ஒன், த போலீஸ் சிஸ்டம் வாஸ் கிரியேட்டட் பை லார்ட் கார்ன்வாலிஸ். அதுவும் ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் வந்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் சி, பேட்டில் ஆஃப் வந்திவாஷ் 1760 அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் கரெக்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் 1 or 2 sentences. First question, write a short note on black hole tragedy. இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்குது. இந்த 11th பேஜ், அதாவது லெசனோட ஃபஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 11 எடுத்துக்கோங்க. 11ல் இருக்குது. இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில். இந்த black hole tragedy எப்போ 1756 நடந்துச்சு. There was a small dungeon room in the Fort William in Calcutta where
troops of the Nawab of Bengal, Sirajudullah, held 146 British prisoners of war for one night. Next day morning, when the door was opened, 123 of the prisoners found dead because of suffocation. அதாவது ஒரு ரூமில் அந்த நவாப் ஆஃப் பெங்கால் சிராஜ்துல்லா அவங்களோட டீமில் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் 146 பிரிட்டிஷை வந்து அடைச்சி வச்சுருக்காங்க. அடுத்த நாள் திறந்து பார்க்கும்போது 123 பேர் வந்து செத்துட்டாங்க. எதனாலனா ரீசன் வந்து சஃபகேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஷின், வாட் வேர் த பெனிஃபிட்ஸ் derived by the English after the Battle of Plassey? செகண்ட் கொஷினுக்கு வந்து ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 13ல் இருக்குது. 13ல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் இந்த பேரா கீழே இருக்குது பாருங்கள். ஆஃப்டர் த பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி இன் 1757 த கம்பெனி வாஸ் கிராண்டட் undisputed ரைட் டு ஹாவ் free trade in Bengal, Bihar and Orissa. It received the place of 24 Parganas in Bengal. இது வரைக்கும் செகண்ட் கொஷின். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். தேர்ட் கொஷின், மென்ஷன் த காசஸ் ஃபார் த பேட்டில் ஆஃப் பக்சர். தேர்ட் கொஷினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 13ல் தான் இருக்குது. அதே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் செகண்ட் கொஷின் கீழே தான், பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் கீழேயே. மிர் குவாசிம் அப்படிங்கிறவர் வந்து சன் இன் லா ஆஃப் நவாப் ஆஃப் பெங்கால். ஓகேங்களா, மிர் குவாசிம் சன் இன் லா ஆஃப் நவாப் ஆஃப் பெங்கால் revolted as he was angry with the British for misusing the districts. ஃப்ரீ டியூட்டி பாஸ்லாம் எடுத்தனால ரொம்ப கோவப்பட்டார் அப்படிங்கிறாங்க. மிர் குவாசிம் த சன் இன் லா ஆஃப் நவாப் ஆஃப் பெங்கால். அப்புறம் அதை மட்டும் அங்கே நோட் பண்ணிக்கோங்க. revolted as he was angry with the British for misusing the districts. districtsனா ஃப்ரீ டியூட்டி பாசஸ். இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி சொன்னால் மிர் குவாசிம் கமா த நவாப் ஆஃப் பெங்கால் revolted as he was angry with the British for misusing the districts. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். ஃபோர்த் கொஷின், வாட் வேர் த காசஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் மைசூர் வார்? இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 15ல் இருக்குது. அதாவது வாட் ஆர் த காசஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் மைசூர் வார், என்னெல்லாம் காசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு மைசூர் வார் கீழே. ஃபஸ்ட்டு மைசூர் வார் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா 1767 69 வரைக்கும். என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹைதர் அலி வந்து வளர்ந்துட்டு வராரு. அப்புறம் அவர் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரெஞ்சு கூட நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்காரு. இது வந்து இங்கிலீஷ்க்கு பிடிக்கல. ஸோ அந்த மராத்தாஸ், நிசாம், இங்கிலீஷ் இவங்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்து ட்ரிப்பிள் அலையன்ஸாக யாருக்கு எதிரானா ஹைதர் அலிக்கு எதிராக போர் தொடுக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து ஃபோர்த் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் அப்படிங்கிறது. எதில் இருந்துன்னா இந்த காசஸ் டைட்டில் ஹெட்டிங் ஃபுல்லாக பார்க்கணும். ஹைதர் அலிஸ் க்ரோயிங் பவர் அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ் வித் த ஃப்ரெஞ்ச் became a matter of concern for the English East India Company. The Marathas, the Nizam and the English entered into a triple alliance against Hyder Ali. Next question பார்க்கலாம். Fifth question, bring out the results of the third Maratha war. இந்த கொஷினுக்கு வந்து ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 19ல் இருக்குது பாருங்கள். பேஜ் நம்பர் 19ல் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. bring out the results of the third Maratha war. இதுக்கு வந்து இந்த ரிசல்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே எழுதணும். ஒரு 4 பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா. The Maratha Confederacy was dissolved and Peshwaship was abolished. Most of the territory of Peshwa Bajirao II was annexed and became part of the Bombay Presidency. The defeat of Bhonsle and Holkar also resulted in the acquisition of the Maratha kingdoms of Nagpur and Indore by British. The Bajirao II, the last Peshwa of Maratha, was given an annual pension of 8 lakh rupees. என்னென்னா மராத்தா கான்ஃபெடரசி வந்து ஆல்மோஸ்ட் டிசால்வ் ஆயிடுச்சு. பெஸ்வாஷிப்பை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க. நிறையா டெரிட்டரியை வந்து பாம்பே பிரசிடென்சி கூட சேர்த்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பான்சலையும் ஹால்கரையும் தோக்கடிச்சு நாக்பூர் இண்டோரையும் வந்து பிரிட்டிஷ் சேர்த்துச்சு. கடைசி பெஷ்வா யாருன்னு பார்த்தோம்னா பாஜிராவ் II. அவருக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக ஆனுவல் பென்ஷனாக வந்து 8 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. இதுதான் இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த 4 பாயிண்டில். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். Sixth question, name the states shined into subsidiary alliance. இதுக்கு இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 22ல் இருக்குது. 22ல் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த சின்ன ஒரு பாக்ஸில்.
அதாவது நேம் த ஸ்டேட்ஸ் சைன்ட் இன்டு சப்சிடரி அலையன்ஸ். சப்சிடரி அலையன்ஸ்னால என்னென்ன ஸ்டேட்ஸை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஸ்டேட் டு அக்செப்ட் த சப்சிடரி அலையன்ஸ் வாஸ் ஹைதராபாத் 1798. இட் வாஸ் ஃபாலோட் பை டாஞ்சூர் 1799, அவாத் 1801, பெஷ்வா 1802, பான்சல் 1803, குவாலியர் 1804, இந்தோர் 1817, ஜெய்ப்பூர், உதய்பூர் அண்ட் ஜோத்பூர் 1818. அதாவது இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் தான் வந்து சப்சிடரி அலையன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பிரிட்டிஷ்க்கு போன ஸ்டேட்ஸ் இதெல்லாம் தான். ஃபஸ்ட்டு ஹைதராபாத், அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணி ஒவ்வொன்றா வந்து சப்சிடரி அலையன்ஸ்குள்ளே போயிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, சைன் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒன் மார்க், அதாவது 1 சென்டென்ஸ் 2 சென்டென்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் டீட்டெயில். இதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணி தரேன். ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் அண்ட் எஸ்ஸே ஆன் செகண்ட் கர்நாடிக் வார். செகண்ட் கர்நாடிக் வாரை பற்றி ஒரு எஸ்ஸே எழுத சொல்கிறாங்க. அது எங்கே இருக்குன்னு ஆன்சர் மட்டும் குறித்து சொல்கிறேன். செகண்ட் கர்நாடிக் வார்க்கு வந்து இதுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 14 இருக்குது பாருங்கள். பேஜ் நம்பர் 14 செகண்ட் கர்நாடிக் வார் இந்த மெயின் காஸ் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பேட்டில் ஆஃப் ஆம்பர், பேட்டில் ஆஃப் ஆர்காட், பேட்டில் ட்ரீட்டி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி, இது 3 பேராவும் பார்த்துக்கணும். இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு எஸ்ஏ ஆன் செகண்ட் கர்நாடிக் வார்க்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஷின், give an account of the 4th Anglo-Mysore War. செகண்ட் கொஷினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 16 17 இருக்குது. The 4th Anglo-Mysore War, இதில் திப்பு சுல்தான் did not forget the humiliating treaty, இதிலிருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எது வரைக்கும்னா இந்த மைசூர் ஆஃப்டர் த வார், திப்புஸ் ஃபேமிலி வாஸ் சென்ட் டு த ஃபோர்ட் ஆஃப் வெல்லூர், இது வரைக்கும் நமக்கு செகண்ட் கொஷினுக்கு ஆன்சர். அதாவது 4th Anglo-Mysore War அது ஃபுல்லாக படிக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். தேர்ட் கொஷின், describe the policy adopted by Lord Dalhousie to expand the British Empire in India. இந்த கொஷினுக்கு வந்து ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 22 இருக்குது. இந்த ஒரு சின்ன ஒரு பேரா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், டாக்டர் ஆஃப் லேப்ஸ் அப்படிங்கிறது கீழே. லார்ட் டெல்ஹவுசி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் எம்பையர் இன் இந்தியா. He was an imperialist. He adopted new policy known as Doctrine of Lapse to extend British Empire. Doctrine of Lapse அப்படின்னா என்னென்னா, வாரிசு இல்லாத இது அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நாடு இழக்கிற கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் டாக்டர்ன் ஆஃப் லேப்ஸு. அதிலிருந்து 1857 வரைக்கும் சரிங்களா. இந்த ஒரு பேரா படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின், ஹவு டிட் லார்ட் வெல்லஸ்லி எக்ஸ்பேண்ட் த பிரிட்டிஷ் பவர் இன் இந்தியா. லார்ட் வெல்லஸ்லி வந்து அவர் பிரிட்டிஷ் பவரை இந்தியாவில் எப்படி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இதுக்கு ஆன்சர் ஒரு சின்ன பேரா இருக்கும். எப்படின்னா சப்சிடரி அலையன்ஸ் மூலமாக தான் அவர் வந்து இது பண்ணார் லார்ட் வெல்லஸ்லி. இதுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 21 இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 21 இந்த சப்சிடரி அலையன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குங்க பாருங்களா. இது ஃபுல்லாமே லார்ட் வெல்லஸ்லியோட தான் வந்து சப்சிடரி அலையன்ஸ் அப்படிங்கிறது. லார்ட் வெல்லஸ்லி இன்ட்ரோடியூஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் சப்சிடரி அலையன்ஸ் டு பீயிங் த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ். அதிலிருந்து த பிரிட்டிஷ் வுட் அண்டர்டேக் டு டிஃபெண்ட் த ஸ்டேட் ஃப்ரம் இன்டர்னல் ட்ரபிள் ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ்டர்னல் அட்டாக். இது வரைக்கும் படிக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட ஆன்சர் அண்ட் டீட்டெயில் கொஷின்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போது உங்களுக்கு நான் இந்த மேப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மேப்பில் மார்க் த ஃபாலோயிங் ஆன் த ரிவர் மேப் ஆஃப் இந்தியா. இதில் ஒரு 5 பிளேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாசி, பக்ஷர், புரந்தர், ஆர்காட், வந்திவாஸ். இது வந்து மேப்பில் காமிக்கிறேன். இதாங்க நம்மளோட மேப்பு. ஓகேவா. இதில் ஃபஸ்ட்டு பிளாசி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். பிளாசி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இங்கே இருக்குது, இந்த ரைட் இந்த ஈஸ்டில் இருக்குது பிளாசி. பக்ஷர் வந்து இங்கே இருக்குது. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு புரந்தர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்த சைடு இருக்குது, கோவா. அந்த இதுதாங்க புரந்தர், இதுதான் புரந்தர். நெக்ஸ்ட்டு ஆர்காட்டில் கீழே நம்ம சவுத்தில் தான் இருக்கும். இதுதான் ஆர்காட்டு. அடுத்து வந்திவாஸ்ங்கிறது வந்து இங்கே இருக்குது. நான் 5 பிளேஸ் வந்து குறிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த வந்திவாஸ், ஆர்காட், புரந்தர், பிளாசி, பக்சர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம இந்த யூனிட்டில் இருக்கிற கொஷின் ஆன்சர்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இனி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அடுத்தடுத்த லெசன்ஸை பார்க்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.